আসসালামু আলাইকুম স্যার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমি অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা 2021-এর সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য আপনার সদয় অনুমতি প্রার্থী। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা 2021-এর সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু করার অনুমতি দেওয়া হলো। ধন্যবাদ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, দেশ ও বিদেশ হতে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন। আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা 2021-এর সমাপনী অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য। এখন আমি জেনারেল আজিজ আহমেদ, এসবিপি বার, বিএসপি, বিজিবিএম, পিবিজিএম, বিজিবিএমএস, পিএইচডি সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান মহোদয়কে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister, People's Republic of Bangladesh, Chief of Army Staff, Indian Army, His Excellencies, High Commissioner of United Kingdom, Bhutan and Nepal, Secretary General, BIMSTEC, GUC 19 Infantry Division and Area Commanders, Ghatal Area, Deputy Chief of Operation Officer, Royal Bhutan Army, Forces Commander from MINUSMA, MINUSCA and UNMISS, South Sudan, esteemed observers and participants of exercise Shantir Agrosena from home and abroad. My dear members of Bangladesh Army and journalists from print and electronic media, distinguished guests, Assalamu alaikum and a very good afternoon. Honorable Prime Minister, on behalf of Bangladesh Army and all participating countries of the exercise, please accept our gratitude for sparing your valuable time and joining us as the chief guest through VTC. At the very outset, let me pay my deepest respect to our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, an icon of humanity and world peace. It is to his credit that Bangladesh has achieved independence and occupied its rightful place in the world. I humbly recall the millions who laid down their lives for the cause of our independence during our War of Liberation in 1971. I pay my sincere homage to those members of Bangladesh Army and all from the friendly foreign countries who have sacrificed their lives at home and abroad for the cause of peace. Ladies and gentlemen, it is indeed a great privilege and honor for us to have the Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, as our chief guest today. It is under her vibrant leadership, Bangladesh is prospering and turning into a golden Bangla, as dreamt by our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. As we are celebrating the golden jubilee of our independence and continuing the celebration of the birth centenary of our father of the nation, participation of the overseas friends added color to our celebration. Honorable Prime Minister, an august gathering. The title of the exercise is Shantir Agrosena, which means the front runner of peace, was a multinational military exercise organized in the fond of memories of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman,
who was a promoter of peace and had outstanding contribution in making Bangladesh a peaceful and harmonious nation. This year, Bangabandhu is honored by the Government of India with the Mahatma Gandhi Peace Prize 2020 in recognition of his outstanding contribution to peace. Carrying forward the legacy of Bangabandhu, our Honorable Prime Minister is also a great promoter of peace. And under her able leadership, Bangladesh Army has progressed enormously. It is to her credit that Bangladesh Army is now the leading troops contributing country to the United Nations. In this exercise, a total of 10 countries contributed, either in the form of participants or observer. The countries are Bangladesh, Bhutan, France, India, Kingdom of Saudi Arabia, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Turkey, and United States of America. Amongst these, Bangladesh, Bhutan, India, and Sri Lankan army participated by contributing troops to participate in the exercise. The exercise was designed on the theme of robust peacekeeping. It also aimed to share knowledge amongst the members of participating countries to enhance the capabilities of the respective army to promote world peace. The exercise included subject matter expert exchange, field training exercise, and finally ending today with the culmination exercise. As a part of the exercise, Bangladesh Army also organized the Army Chiefs Conclave, where the challenges of peacekeeping and the possible role of the peacekeepers were presented through a seminar. I am certain that all the participating members of this exercise have been benefited and will carry forward their experience in discharging their future endeavors. I would like to congratulate all the participants and observers for their spontaneous participation, wholehearted contribution, and successful completion of this exercise. I am sanguine. The motto of this exercise, building peace together, has brought about a sense of strong bonding among the participating countries. At this point, I once again thank our Honorable Prime Minister for gracing the occasion as the chief guest of the closing ceremony of exercise Shantir Agrosena. Thank you all. May Bangladesh live long. Allah Hafiz. ধন্যবাদ সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান। আমি এখন সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান মহোদয়কে নিজ আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, এখন আমি আপনাদের সকলকে অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের উপর নির্মিত একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও চিত্র দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। Father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bengali of all time, is the architect of the independence of Bangladesh. The contributions of Bangabandhu for establishing world peace and humanity by liberating the people from the shackles of subjugation made him a global idol. Hence, he was awarded with the Giulio Chieri Medal of Peace in 1973 by the World Peace Council. Exercise Shantir Agrosena, which means front runner of peace, has been organized by Bangladesh Army to celebrate the birth centenary of the Father of the Nation and Golden Jubilee of the independence of Bangladesh. The Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina, the worthy daughter of Bangabandhu, has been working relentlessly to realize Bangabandhu's dream of building a Golden Bengal or Sonar Bangla by transforming Bangladesh into a happy, prosperous and self-reliant country. She has undertaken a number of flagship infrastructural development projects aiming to boost its economy. Recently, Bangladesh has qualified to graduate from being a least developed country to a developing country under the brilliant leadership of Prime Minister Sheikh Hasina.
Bangladesh has been contributing to UN peacekeeping operations since 1988. So far, 174,583 peacekeepers from Bangladesh have participated in UN missions in 40 different countries. In the course of peace initiatives till March 2021, a total of 155 Bangladeshi peacekeepers made supreme sacrifices, while 240 more were injured. Being one of the highest troops contributing countries in UN peacekeeping operations, it is indeed a great honor and privilege for Bangladesh Army to have the opportunity to organize and conduct this multinational military exercise, Shantir Agrosena. This exercise aims at creating a common platform among the key promoters of peace. Military contingents of Bangladesh, Bhutan, India and Sri Lanka have participated in this exercise by contributing troops, while observers from Bhutan, Kingdom of Saudi Arabia, Sri Lanka, Nepal, Turkey and USA have also joined. The exercise conducted at Bangabandhu Senanibas included various training, sports and cultural events. Few significant events are icebreaker, opening ceremony parade, subject matter expert exchange, field training exercise, volleyball and firing competitions, campfire, visit to Bangabandhu Bridge Museum and Mohera Jomidar Bari, hardware display by Bangladesh Army, and finally the culmination exercise. In the culmination exercise, participating contingents were organized into a task force to carry out Operation Python Down in a terrorist-infested area of a fictitious country where UN mission is ongoing. During the operation, participants conducted cordon and search operation in a village being held by an armed terrorist group. The village had improvised an explosive device threat en route. During the operation, insertion of special forces and casualty evacuation were conducted by air support. Female engagement team was integrated to assist the sexually exploited and abused victims. Finally, after completion of the successful operation, the task force handed over the members of the armed terrorist group to the law enforcing agencies, and UN agencies commenced their work. This marked the end of the culmination exercise. সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা 2021-এ বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও শ্রীলঙ্কা হতে সর্বমোট 123 জন সেনা সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন। অনুশীলনে অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বীকৃতি স্বরূপ সনদপত্র প্রদান করা হবে। তবে সময়ের স্বল্পতা হেতু প্রতিটি দেশ হতে মনোনীত একজন অফিসার এবং একজন অন্যান্য পদবীর সেনা সদস্য সহ 4টি দেশের সর্বমোট 8 জন অংশগ্রহণকারী এই সনদপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করবেন। প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ এই সনদপত্রসমূহ প্রদান করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমি অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা 2021-এ মনোনীত অংশগ্রহণকারীদের মাঝে আপনার পক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান কর্তৃক সনদপত্রসমূহ প্রদান করার জন্য আপনার সদয় অনুমতি প্রার্থী। ধন্যবাদ। আমি সেনাবাহিনী প্রধানকে অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা 2021-এ মনোনীত অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র সমূহ প্রদান করার জন্য অনুমতি প্রদান করছি। ধন্যবাদ। মন্ত্রী, আমি এখন সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে মঞ্চে এসে মনোনীত অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। একই সাথে আমি মেজর জেনারেল সৈয়দ তারেক হোসেন, AWCPSC, জেনারেল অফিসার কমান্ডিং 19 পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার ঘাটাইল এরিয়াকে সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধানকে সহযোগিতা করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রথমে বাংলাদেশ।
Major Sajjadul Islam. সৈনিক মমতাজ খাতুন। ভুটান লেফটেন্যান্ট কর্নেল শেরিং পেনজর। চুমা তাশি দর্জি। ভারত মেজর আয়ুষ কুলশ্রেষ্ঠা। সিপাই বিকাশ কুমার। শ্রীলঙ্কা মেজর GAD আলউইশ RSP PSC। কর্পোরাল জয়লাল। ধন্যবাদ সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান। আমি সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান মহোদয়কে নিজ আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমি এখন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারাভানে PVSM, AVSM, ASM, SM, VSM, ADC কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। Her Excellency, the Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, General Aziz Ahmed, Chief of Army Staff, Bangladesh Army, Excellencies and observers from various countries, Lieutenant General Denis Jelenspor, Post Commander MINUSMA, Lieutenant General Daniel Siddiqui Traore, Post Commander MINUSCA, Lieutenant General Shailesh Tinekar, Post Commander UNMIS, Brigadier Dorji Rinchen, Deputy CEO of the RBA, participating troops of all the contingents, members of the media. Assalamu alaikum, Tashi Dele, Bon Après-midi, Namaskar, Savadi Krap, and a good afternoon to all of y'all. Exercise Shantir Ograshena, that is front runner of peace, has been aptly named in keeping with the altruistic character of the father of the nation of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. This exercise gains further importance this year since Bangladesh is the current chair of the BIMSTEC
multilateral forum and is celebrating the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, as well as 50 years of its independence. The participating BIMSTEC nations are united through cultural, social, economic and historical linkages with a strong people-to-people connect. The inaugural exercise, MILEX 2018, was hosted by India in September of that year. Exercise Shantir Ograshena, as a sequel to MILEX 2018, has been conducted successfully from the 4th to 12th April 2021. It has achieved its aim of creating a common platform among the key promoters of peace. I am happy to note that the objectives of the exercise, that is to develop common understanding on robust peacekeeping operations, identification of common areas of cooperation, and sharing of techniques and procedures have been successfully achieved. The exercise was extremely well conceived and executed with a focus on UN peacekeeping operations. I was very happy to note the employment of force multipliers, including the use of drones and UAVs to increase the operational efficiency of peacekeeping operations. If you all recollect, this is one of the aspects we had discussed yesterday during the Chiefs Conclave. The deployment and necessity of having a female engagement team to look after the needs of women and children who always bear the brunt of atrocities in any conflict zone was amply demonstrated. As a result of this exercise, all the participating nations have learned a lot from each other and exchanged their best practices, thereby increasing interoperability between our armies. The overwhelming response from member countries, in spite of the COVID-19 pandemic, is reflective of a strong commitment towards UN peacekeeping operations under a UN mandate. The seminar, as well as the exercise, focused on robust peacekeeping operations, giving us valuable takeaways to reflect upon. I would like to express my appreciation to all the participants of Exercise Shantir Ograshena who have jointly worked towards creating synergy and evolved a common understanding on robust peacekeeping operations. This exercise has been a grand success and has taught valuable lessons to all the troops participating in this exercise. I am sanguine that the camaraderie and friendship developed between the contingents during the course of this exercise will assist in refining techniques and procedures. Well done, Shabash, Tashidele, Padai. I would also like to take this opportunity to compliment the Bangladesh Army, particularly GOC 19 Infantry Division and his entire team for conducting all the events with clockwork precision and outstanding professionalism. Long live the friendships that we have developed between our nations. To conclude, I would once again like to thank Her Excellency for affording us this opportunity to train together. Thank you all. Jai Bangla, Jai Hind. Thank you, the Chief of Army Staff, Indian Army. May I request respected Chief of Army Staff, Indian Army to kindly take his seat, please. সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমি এখন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান ও আনুষ্ঠানিকভাবে অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা 2001-এর সমাপ্তি ঘোষণার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাংলাদেশ সেনাপ্রধান, ভারতীয় সেনাপ্রধান, বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী
প্রধান এবং সদস্যবৃন্দ, দেশ বিদেশ থেকে আগত আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের ফোর্স কমান্ডারগণ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সহকর্মীবৃন্দ, সামরিক পর্যবেক্ষণগণ এবং অনুশীলনে অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা উদযাপন করছি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে 4 এপ্রিল থেকে 12 এপ্রিল 2021 বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই অনুশীলনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারত, ভুটান ও শ্রীলঙ্কা থেকে আগত অংশগ্রহণকারী সামরিক সদস্যদের আমি আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি। স্বাগত জানাই যুক্তরাজ্য, তুরস্ক, সৌদি আরব, কুয়েত এবং সিঙ্গাপুর থেকে আসা আমন্ত্রিত পর্যবেক্ষকগণকে। আমি একটু দুঃখ প্রকাশ করছি এই জন্য যে করোনা ভাইরাসের কারণে আমি সরাসরি এখানে উপস্থিত থাকতে পারলাম না। উপস্থিত থাকতে পারলে আমি সত্যি খুব আনন্দিত হতাম। তো সকলকেই আমি স্বাগত জানাই আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলাদেশে। আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, জাতীয়তা নেতার প্রতি, 30 লক্ষ শহীদের প্রতি, 2 লক্ষ মা বোনের প্রতি। এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের এই মহান মুক্তিযুদ্ধে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং যুদ্ধে বন্ধুপ্রতিম যে দেশগুলি আমাদের পাশে থেকে সর্বতোভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, সমর্থন দিয়েছেন এবং আমাদের শরণার্থী সহ সকলকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশের যে সকল বীর আমাদের সেনারা অসীম সাহসের সাথে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এবং সেই সঙ্গে জাতিসংঘের বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে জীবন দিয়েছেন, তাদের প্রতিও আমি শ্রদ্ধা জানাই এবং তাদেরকে আমি স্মরণ করি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি আদর্শ নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলেন এবং তার স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ। মাত্র 3.5 বছর তিনি সময় পেয়েছিলেন। এই 3.5 বছরের মধ্যেই তিনি দেশকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলেছিলেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য 1975 সালের 15 আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একই সাথে হত্যা করা হয় আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবকে, আমার 3 ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, আমার আরেক ভাই মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, আমার 10 বছরের ছোট্ট শিশু ভাই শেখ রাসেল, আমার একমাত্র চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের সহ আমাদের পরিবারের 18 জন সদস্যকে 75-এর 15 আগস্ট যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তাদেরকে আমি স্মরণ করছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় শান্তিতে বিশ্বাস করতেন এবং তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের যে পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করেছিলেন যে সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়, আর সেই চিন্তা ভাবনা থেকেই আমরা এই রাষ্ট্র পরিচালনা করে যাচ্ছি। যে কোনো দেশের জাতীয় মর্যাদা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী অপরিহার্য। তেমনি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সক্ষমতা যাচাই, নিয়মিত অনুশীলন এর কোনো বিকল্প নেই। জাতির পিতা স্বাধীন
বাংলাদেশে একটি সুশৃঙ্খল ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যা আমাদের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তিনি অত্যাধুনিক সামরিক একাডেমি প্রতিষ্ঠারও স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 1975 সালের 11 জানুয়ারি কুমিল্লা সামরিক একাডেমিতে এক ভাষণে বলেছিলেন, আমি কোট করছি, পূর্ণ সুযোগ সুবিধা পেলে আমাদের ছেলেরা যে কোনো দেশের যে কোনো সৈনিকের সাথে মোকাবেলা করতে পারবে। আমার বিশ্বাস আমরা এমন একটি একাডেমি সৃষ্টি করব, সারা দুনিয়ার মানুষ আমাদের এই একাডেমি দেখতে আসবে। আনকোট। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশ গঠনের জন্য মাত্র 3.5 বছর যে সময় পেয়েছিলেন, এর মধ্যে তিনি আমাদের একটি সংবিধান উপহার দেন, যে রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে তার দিক নির্দেশনা আমাদের এই কনস্টিটিউশনে রয়েছে। এই সংবিধানের 25 নম্বর অনুচ্ছেদে তিনি যেটা উল্লেখ করা রয়েছে, কোড, আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন কল্পে, আনকোট, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি তিনি রচনা করে দিয়েছেন, যেখানে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই তিনি একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে স্বল্পোন্নত দেশে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলায় বন্ধুপ্রতিম দেশগুলিও আমাদের সহযোগিতা করেছিল, তাই তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে 1975 সালের 15 আগস্টে যখন আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছি, এরপর বাংলাদেশ যে আদর্শ নিয়ে স্বাধীন হয়েছিল সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। 21 বছর পর তার হাতে গড়া সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এবং আমরা যখন সরকার গঠন করি তখন থেকে আমাদের একটা প্রচেষ্টা ছিল, কারণ আমার পরিবারে আমি সবাইকে হারিয়েছিলাম, আমার ছোট বোন আর আমি, আমার ছোট বোন রেহানা এবং আমি বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে যাই। কাজে পিতার আদর্শ নিয়েই আমি দেশে ফিরে এসে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাই। 21 বছর পর সরকারে আসার পর থেকে আমি তারই আদর্শ নিয়ে পথ চলি এবং আমাদের সামরিক বাহিনীকে আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি একটা প্রশিক্ষণের উপর আমি জোর দিই এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ এনডিসি প্রতিষ্ঠা করি। এই প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা, কৌশল এবং উন্নয়ন বিষয়ে বেসামরিক কর্মকর্তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আমাদের সামরিক এবং অসামরিক সকল ধরনের কর্মকর্তারাই যেন অফিসাররা একসাথে কাজ করতে পারেন সে একটা পরিবেশও সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়। বিশ্ব শান্তি সুসংহত করার প্রয়াসে দেশ বিদেশের শান্তিরক্ষীদের আধুনিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে 1999 সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং বিপসট আমি প্রতিষ্ঠা করি, কারণ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বিদেশে শান্তিরক্ষা মিশনে যাচ্ছে, তাই যাবার পূর্বে তাদের অবশ্যই প্রশিক্ষণ নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, সেটা মনে করি আমি এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলাম। 2009 সালে পুনরায় যখন সরকার গঠন করি তখন অত্যন্ত পেশাদার প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী গঠনের লক্ষ্য নিয়ে আমরা ফোর্সেস গোল 2030 শীর্ষক একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। কারণ 1974 সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের প্রতিরক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন করেন, তারই ভিত্তিতে আমরা ফোর্সেস গোল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। 2016 সালে বাংলাদেশ পিস বিল্ডিং সেন্টার বিপিসি প্রতিষ্ঠা করেছি। গত 12 বছরে আমরা আমাদের 3 বাহিনীর আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছি। আমরা আমাদের সামরিক বাহিনীতে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র প্রযুক্তি সংযোজন করেছি। সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ নিরসনে আমরা শূন্য সহনশীলতার নীতি অর্থাৎ জিরো টলারেন্স গ্রহণ করেছি। মহামারীর সময়ও
বিশেষ করে করোনা ভাইরাস যখন সমস্ত বিশ্বে অর্থনীতিকে স্থবির করে দিয়েছে, তখনও আমরা আমাদের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছি এবং আমাদের প্রবৃদ্ধি আমরা 5.4% অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। ইতিমধ্যে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি। এখন পর্যন্ত 1,800 নারী শান্তিরক্ষী সহ 1,75,000 অধিক বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী 5টি মহাদেশের 40টি দেশে 54টি মিশনে অংশগ্রহণ করছে। বর্তমানে 7,000 অধিক বাংলাদেশি সেনা ও পুলিশ সদস্য 10টি মিশনে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে মোতায়েন আছে। আমাদের শান্তিরক্ষীগণ যে মিশনেই গেছেন সেখানে জাতিসংঘের পতাকাকে সমুন্নত ও উড্ডীন রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল করেছেন এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তারা অনেক সামাজিক কাজও করেছেন। এ কারণেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে। সুধীবৃন্দ, বিশ্ব শান্তি এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের জন্য 1973 সালে 23 মে বিশ্ব শান্তি কাউন্সিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার প্রদান করেন। জাতির পিতার বিশ্ব শান্তির দর্শন প্রতিফলিত হয়েছিল 1974 সালে জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণে। সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন, আমি কোট করছি, মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার। এই শান্তির মধ্যে সারা বিশ্বের সকল নরনারীর গভীর আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে রয়েছে। ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে শান্তি কখনো স্থায়ী হতে পারে না। আনকোট। অতি সম্প্রতি ভারত সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করেছে। এসব পুরস্কার বাংলাদেশের জনগণের পাশাপাশি বিশ্ব মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধিতে জাতির পিতার আজীবন সংগ্রামের স্বীকৃতি বহন করে। ভারত সরকারকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে ধারণ করে তার প্রতি সম্মান জানাতে আমরা 2020 থেকে 2021 সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করছি। পাশাপাশি সমগ্র বাঙালি জাতি গৌরবের সাথে উদযাপন করছে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। বিশ্বের প্রায় 116টি দেশের নেতৃবৃন্দ ভিডিও বার্তা এবং বিভিন্ন দেশ লিখিত অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করেছেন। এসব বার্তায় অত্র অঞ্চলে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবদানের স্বীকৃতি তারা দিয়েছেন। তাদের সকলকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এবং আমার ছোট বোনের পক্ষ থেকে। মুজিব শতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা আয়োজন করেছে। আমি উল্লেখ করতে চাই যে সকল বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র অনুশীলনটিতে অংশগ্রহণ করেছেন সেসব দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীগণ বা সরকার প্রধানগণ বা রাষ্ট্রপ্রধানগণ আমাদের সরকারের আমন্ত্রণে মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে আরো গর্বিত ও মহিমান্বিত করেছেন। আমি অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনায় অংশগ্রহণকারী অতিথি সামরিক সদস্যদের মাধ্যমে আপনাদের দেশের সরকার এবং বন্ধুপ্রতিম জনগণকে আমি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নিশ্চয়ই আপনাদের মাধ্যমে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সামনের দিনগুলোতে আরো সমৃদ্ধ হবে, বন্ধুত্বপূর্ণ হবে, সহযোগিতাপূর্ণ হবে। সুধীবৃন্দ, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত করা অতীতের চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। করোনা ভাইরাসের মতো একটা অদৃশ্য শত্রুর আবির্ভাব
প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার এবং সময়ের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে নতুন নতুন হুমকির উপাদানও সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন শান্তিরক্ষীদের বহুমাত্রিক ও জটিল পরিস্থিতি, সম্প্রতি শান্তিরক্ষীদের প্রাণহানির সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে। এ যাবৎ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীগণের মধ্যে 158 জন প্রাণ উৎসর্গ করেছেন এবং 237 জন আহত হয়েছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অপারেশনে আগামী দিনের নতুন সংকটগুলো মোকাবেলায় শান্তিরক্ষীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করা এখন সময়ের দাবি। আশা করি এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আমি জানতে পেরেছি যে অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সাম্প্রতিক সময়ের উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে কিছু ঘটনা অংশগ্রহীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে করে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষীরা সুপ্রশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। এই অনুশীলনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অপারেশনে নারীদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে অত্যন্ত নিখুঁত এবং সফলভাবে এই অনুশীলনটি আয়োজন করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। জাতির পিতার শান্তি দর্শন প্রতিষ্ঠায় এই বহুজাতিক অনুশীলনটি একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন সে কামনা করি এবং আপনারা আপনার স্ব স্ব দেশে সুস্থভাবে যারা বিদেশ থেকে এসেছেন ফিরে যান সেই কামনা করে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনার সমাপ্তি ঘোষণা করছি। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, খোদা হাফেজ। সবাইকে ধন্যবাদ। সম্মানিত সুধী, আমি এখন সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাপনী প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। August gathering. Last couple of minutes we were spellbound hearing from the Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. Thank you, Honorable Prime Minister. We assure you to comply with your guidance and strive hard for promoting peace for the humanity, following the path of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Honorable Prime Minister, on behalf of all members of Bangladesh Army, I would like to express heartfelt thanks for giving us the opportunity to host such a mega event and allowing us to be the disseminating the importance of peacekeeping as directed by our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We are also grateful to the Almighty for blessing us in successfully completing this exercise during the COVID pandemic. I am obliged to Chief of Army Staff, Indian Army, Deputy Chief, Operation Officer, Royal Bhutan Army, Forces Commander from Mali, MINUSCA, UNMISS, and other distinguished visitors for joining us in this auspicious occasion. Honorable Prime Minister, thank you very much once again for sparing your valuable time and making this event a meaningful one. Thank you all. May Allah bless us all.
May Bangladesh live long.